Good morning, students. Today, continuations of the banking lesson. Recap. Definition of the commercial bank. Functions. We have seen the commercial bank. Functions of commercial bank la primary functions. Primary function la accepting deposits, time deposits, demand deposits. Then advancing loan இதெல்லாம் வந்து primary function. Secondary functionல agency function, generally utility function, transferring function, letters of credit, other function, money supply and credit creation. Today's topic, what is banking? Already saw about the last class, credit creations. Now going to mechanism or techniques of credit creation by commercial bank. Primary deposit and derived deposits. Next, role of commercial banks in economic development of a country. Non-banking financial institution. Listen children, now going to techniques of credit creation by commercial bank. Credit creation means கடன் உருவாக்கம். Bank credit refers to the bank loan and advances. Money is to be created when the bank through their lending activities make a net additional to the total supply of money in the economy. This is known as credit creation. நம்ம வங்கிகளின் கடன் உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி. கிரெடிட் கிரியேஷனுங்கிறத கஸ்டமருடைய டெபாசிட்ஸ் தேவைப்படுவோருக்கு அவர்களுடைய விண்ணப்பம் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் போது கடன் மற்றும் முன்பணம் கொடுப்பதை தான் நாம் கிரெடிட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Likewise, money is said to be destroyed when the loan are repaid by the borrowers to the bank and consequently the credit already created by the bank is wiped out in the process. Credit creationங்கிறதா எக்கனாமிக்கில் மணி சப்ளை அப்படிங்கிறதா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இதையே நாம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா பேங்க்கை கடன் அளிக்கும்போது கடனினுடைய அளிப்பை உருவாக்கும் போது அதே கடன்கள் வங்கியோரால் திருப்பி செலுத்தப்படும் பொழுதும் கூடுதலாக உருவான பணம் வந்து மறைந்து போகும். இதை தான் நாம் எல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கமர்ஷியல் பேங்க் இங்கே டெபாசிட்ஸுடைய அளவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதோ அல்லது கான்ட்ராக்ட் குறைக்கவோ முடியும். நெக்ஸ்ட்டு அதிக அளவு கடன்களை அதிகரிக்க முடியும். கமர்ஷியல் பேங்க் தங்களுடைய கடன் அல்லது முன்பணம் அளிக்கும் முறையின் மூலமாக அல்லது சொத்துக்களை வாங்கும் தன்மைகளை பொறுத்து தேவை வைப்புகளினுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும். அதை தான் நம்ம பேங்க் ஹாவ் த பவர் டு எக்ஸ்பேண்ட் த கான்ட்ராக்ட் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். They exercise this power through the granting more or less
loan and advances and acquiring the other assets. This power is the commercial bank. இது யாரோட பவர் அப்படின்னா commercial bank to create the deposits through the expand their loan and advances, that is known as credit creation. Listen children, primary or passive deposit and derived or active deposits. The modern bank create the deposits in two ways. One is primary deposits, second one derived deposit. What is a primary deposit அப்படின்னா கஸ்டமர் தன்னோட ரொக்க பணத்தினை வங்கியில் செலுத்துகிறார் என்றால் அவரது பெயரில் பற்று வைக்கப்படும். இதை தான் நம்ம பிரைமரி டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அல்லது செயல்படா வைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம், பாசிவ் டெபாசிட். A customer gives a cash to the bank and the bank creates the book debt in his name, that is known as primary deposit. But when such a deposit is created without there being any prior payment of equivalent cash to the bank, that is known as derived deposit. ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் கடன் ரொக்கமாக கையில் கொடுக்கப்படாமல் அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் செலுத்தப்படும். இதை தான் நம்ம ஆக்டிவ் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Listen children, primary deposit. Primary deposit is out of these primary deposits that the bank makes loan and advance to its customer. இங்கே பிரைமரி டெபாசிட்ஸை வைத்து தான் பேங்க்கை லோன் அண்டு அட்வான்ஸை கஸ்டமருக்கு வழங்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதற்கான முயற்சிகளில் கஸ்டமர் செய்கின்றனர். ஆனால் பேங்க்குடைய பங்கு செயலற்ற நிலையில் இருக்குது. அதனால தான் இதை பாசிவ் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் டெபாசிட்ஸ் ஆர் கால்டு த பாசிவ் டெபாசிட்ஸ். Listen children, credit creation means the multiplication of the loan and advances. Every loan creates its own deposits. Central bank insists the bank to maintain the ratio between the total deposits they create and the cash in their possession. இங்கே கிரெடிட் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸை அண்டு லோனை அதிகப்படுத்தி மக்களுக்கு கொடுப்பதை குறிக்கும். இங்கே வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு கடனும் புதிய வைப்பினை உருவாக்குது. அதை பிரைமரி டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் பொழுது அந்த பணத்தை முழுமையாக கமர்ஷியல் பேங்க் கடனாக அளித்திட முடியாது. ஏன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் அறிவுறுத்தி இருக்கும் குறைந்தபட்ச விகித அளவுக்கு குறையாமல் கமர்ஷியல் பேங்க் ரொக்க இருப்பாக வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கமர்ஷியல் பேங்க் 20% பணத்தினை வைத்துக்கொள்ள
சென்ட்ரல் பேங்க் அறிவுறுத்தி இருக்கும்போது இந்த சூழ்நிலையில் கிரெடிட் கிரியேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். The bank do not keep any excess resource. In other words, it would exhaust possible avenue of the income, earning activities like giving the loan, etc. இங்கே பேங்க் ரொக்க கையிருப்பு விகிதத்தை விட அதிகமான ரொக்க பணம் வைத்திருக்க மாட்டாங்க. அவ்வாறு இருந்தால் அந்த பணத்தை கடனாக அதர்ஸ் பேங்க் கடனாக வழங்கி விடுவார்கள். நெக்ஸ்ட், தேர் இஸ் நோ ட்ரெயின் இன் த சப்ளை ஆஃப் த மணி. தட் இஸ், த பப்ளிக் டூ நாட் சடன்லி வாண்ட் டு ஹோல்ட் மோர் ஐடியல் கரன்சி. எல்லா மக்களும் ஒரே நேரத்தில் பணத்தை பேங்க்கில் போடுற கேஷை எடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் குறைந்தபட்சமான ரொக்க கையிருப்பு காலியாகி விடாது. இதனால் கமர்ஷியல் பேங்க்குடைய கிரெடிட் கிரியேஷன் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம். அண்டர் திஸ் above the assumption, when a customer deposits a sum of rupees 1000 in the bank, the bank creates a deposits of rupees 1000 in his favor. இப்போ பேங்க் வந்து டெபாசிட்ஸ் have increased by rupees 1000. Listen children, bank A assumptions of the deposits for 1000. இங்கே சென்ட்ரல் பேங்க்குடைய கருத்துப்படி 20% வந்து மினிமம் டெபாசிட்ஸாக வச்சுக்கிறோம். கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ நம்ம 1000 rupeesல 200 வச்சுக்கிறோம். பேங்க் பின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கிவிங் த லோன் ஃபார் 800 rupees. இந்த 800 rupeesல 20% மினிமம் பர்சன்டேஜில் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ 160. இதை தான் நம்ம கிரெடிட் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். And then 800 ready to give the loan for 640. It is a other customerக்கு நம்ம லோனாக கொடுக்குறோம். இப்போது பேங்க் சி transaction for the other bank. பேங்க் சி 640ல் 20% கொடுத்துட்டு இங்கே 512 give the loan and 128 for the cash reserve ratio. இப்படியே நம்ம பேங்க் லோனு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் ஒன் பேங்க் டு அனதர் பேங்க் நியூ டெபாசிட்ஸை டிரான்சாக்ட் பண்ணிக்குது. லிசன் சில்ட்ரன், த டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் வில் நவ் grow into rupees 1000, 800, 640, etc. till ultimately the excess cash reserve peters out. It can be shown that the stage is reached, the total of the above will be rupees 500. இங்கே 500 வரைக்கும் நம்மளுடைய டெபாசிட்ஸை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா multiplications of the money 1 divided by 20 into 100 equal 5. Therefore, total credit creation 1000 into 5 equal rupees 5000. இதை தான் நம்ம credit creation அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். rupees 1000 என்னுடைய டெபாசிட்ஸ் வந்து rupees 5000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதை தான் நம்ம கிரெடிட் கிரியேஷனில் நாம் பார்த்தோம். Listen children, role of commercial banks in economic development of a country. Capital formation, credit creation, channelizing the funds towards the productive investment, encouraging rights type of industries,
bank monetize debt, finance to government, employment generation, banks promote entrepreneurship. These are the role of commercial bank in economic development of a country. First point, capital formation. Capital formation அப்படிங்கிறத மூலதன திரட்சி. Banks play an important role in capital formation which is essential for the economic development of a country. இங்கே கமர்ஷியல் பேங்காக எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன வழிமுறைகளை பயன்படுத்துது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். கமர்ஷியல் பேங்க் mobilize the small savings of the people scattered over a wide area through the network of branch all over the country. ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். இங்கே கமர்ஷியல் பேங்க் தனது வங்கி பிரிவுகளின் கீழ் பரவலாக செயல்பட்டு பொதுமக்களுடைய சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸை திரட்டி அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் ப்ரொடக்ஷன் எய்மை பண்ணி கடன்களை வழங்குது. இப்போ நாம் நவடேஸ் பேங்க் சேமிப்புகளை திரட்டி பல கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை மக்களிடம் அறிமுகப்படுத்தி அவர்களிடம் உள்ள சேவிங்ஸை முறைப்படுத்தி பண சந்தைக்கு கொண்டு வருது. அதனால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸும் கொண்டு வர முடியும். நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் ஆஃப் கிரியேஷன். கடன் உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, பேங்க்ஸ் கிரியேட் கிரெடிட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் மோர் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்டு ஸ்டிமுலேட் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். பேங்க் கிரெடிட் கிரியேஷன் மூலம் பல முன்னேற்ற திட்டங்களை அதிக நிதியை பெற்று தருது. இங்கே இதனால் கிரெடிட் கிரியேஷன் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், சேல்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ். நெக்ஸ்ட்டு சேனலைசிங் த ஃபண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ப்ரொடக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இங்கே பேங்க் உற்பத்தி நோக்கத்தோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதிக அளவு பணத்தினை முதலீடு செய்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தன்னுடைய கேபிட்டலை உற்பத்தி திறன் குறைவாக இருக்கிற இடத்துல அந்த துறைக்கு வழங்கி அதிக அளவு உற்பத்தியும் அதிகப்படுத்துது. அதனால் முதலீட்டு கடனை குறைத்து கொண்டு அதிகளவு உற்பத்தி திறன் கொண்ட துறைகளுக்கு கூடுதலான முதலீட்டுக்கான கடன்களை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வேறுபடுத்தி மாற்றி கடன் உதவிகளை செய்து. இதனால் பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் ஒட்டுமொத்தமான உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்தி நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுது. அதை தான் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தோம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சேனலைசிங் த ஃபண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ப்ரொடக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். என்கரேஜிங் த ரைட் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். சரியான தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவித்தல். Banks help in the development of the right type of industries by extending loan to right type of a person. Commercial bank grant a loan and advances to manufacturers whose product are in a great demand.
இங்கே எந்த பொருளுக்கு அதிகமான தேவைகள் உள்ளதோ அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கடன்களையும் முன்பணங்களையும் வழங்கி அட்வான்ஸ் அண்ட் லோனை வழங்கி அதிக அளவு உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி முறைகளை நியூ டெக்னாலஜிகளை பயன்படுத்தி நேஷனல் இன்கம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வழிவகை செய்யுது. The manufacturers in turn increase their products by introducing the new methods of the production and assists in raising the national income of a country. Sometimes subprime lending is also a loan. That is how there was an economic crisis in the year 2007-8 in USA. Next point, listen children. Banks monetize debt. Listen children, next point. Banks monetize debt. கடனை பணமாக்குகிறது. Commercial bank transform the loan to be rapid after a certain period into a cash which can be immediately used for business activities. இங்கே ட்ரேட் வாணிபத்தில் எழக்கூடிய குறிப்பிட்ட கால கடன்களை இடையிலேயே ரொக்கமாக்கி தருவதன் மூலம் இங்கே ப்ரொடக்ஷனையும் இங்கே ட்ரேட் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பண்ணுற நடவடிக்கைகளில் எந்த பிரச்சனைகளையும் ஏற்படாமல் கமர்ஷியல் பேங்க் பாதுகாக்கிறது. As bank are lending money by discounting bill of exchange, business concern are able to carry out the economic activities without any interruption. இங்கே கடன் விற்பனையில் கடனுக்கான உத்தரவாத பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வங்கிகள் கழிவு செய்வதால் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய ட்ரேட் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை ட்ரேடை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க் பல உதவிகளை செய்கிறது. அதை தான் நம்ம பேங்க் மானிட்டைஸ் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் டு கவர்மெண்ட். Government is acting as the promoter of industries in underdeveloped countries for which finance is needed for it. Bank provide long-term credit to government by investing their funds in the government securities and a short-term finance by purchasing the treasury bill. இங்கே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளிடையே இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய பணியினை கமர்ஷியல் பேங்க் அரசாங்கத்திற்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் உதவி செய்த. இங்கே அதிக அளவு நிதி அரசிற்கு தேவைப்படும் போது கமர்ஷியல் பேங்க் நீண்ட கால கடன்களையும் குறுகிய கால கடன்களையும் அரசு பத்திரங்களை ஏற்பதன் மூலம் வாயிலாக கடன்களை வழங்குது. இதனால் ரிசர்வ் பேங்க் நம்ம இந்தியன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 2018-19 தனது உபரி நிதியிலிருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு 68,000 crore வரைக்கும் கடன் வழங்கி இருக்கு. Next, employment generation. Banks branches are opened frequently, which lead to the create of new employment opportunities.
Next point, banks promote entrepreneurship. In recent days, banks have assumed the role of developing entrepreneurship, particularly in developing countries like India. இங்கே இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் ரீசன்ட் டேஸாக கமர்ஷியல் பேங்க் ஆண்ட்ரப்ரினரை ஊக்கப்படுத்தி வருது. இங்கே அதற்கான நடவடிக்கைகளை திட்ட எண்ணங்களை உருவாக்குவதும் ஆண்ட்ரப்ரினருடைய திட்டங்களுக்கு தேவையான சூழ்நிலைகளை கொண்டு வருவதற்கும் பல புதிய திட்டங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கும் நன்கு தயாரிக்கப்பட்ட திட்டத்தினை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் நியூ டெக்னாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் கொண்டு வரத்துக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு வரத்துக்கும் பல ஆலோசனைகளை கமர்ஷியல் பேங்க் வழங்குது. Banks provide 100% credit for worthwhile projects. Thus, commercial bank helps for the development of entrepreneurship in the country. இங்கே ஆண்ட்ரப்ரினருக்கு சாத்தியமான பல திட்டங்களையும் எக்கனாமிக் ரீதியாக பயனளிக்கத்தக்க மிக சிறந்த திட்டங்களையும் 100% வழங்கி கடன்களை கமர்ஷியல் பேங்க் அளிக்கிறது. இதனால் கமர்ஷியல் பேங்க் ஆண்ட்ரப்ரினர் அந்த நாட்டினுடைய மேம்பாட்டிற்கு தங்களின் சீரிய பணிகளை செய்து வருகிறார்கள். Listen children, next topic, non-banking financial institution, வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், NBFI. A non-banking financial institution or non-bank financial company is a financial institution that does not have full banking license or is not supervised by the central bank. முழு வங்கிக்கான லைசன்ஸ் கொண்டது அல்ல, இருந்தாலும் சென்ட்ரல் பேங்க்கால் கண்காணிக்கப்படுவது இல்லை. NBFIயால் நாம் பல பயன்களை பெறுறோம். NBFI is do not carry on pure banking business, but they will carry on other financial transaction. இங்கே முழுமையான வங்கி பணிகளை செய்யலைனாலும் மற்ற நிதி பரிமாற்றங்களை செய்கின்றது. அதை நாம் 2 வகையில் எடுத்துக்கிறோம். NBFI do not carry on pure banking business, but they will carry on other financial transaction. They receive the deposits and give loans, mobilize the people savings and use the funds to the finance expenditure. They are institutions which undertake borrowing and lending. They operate in both the money and the capital markets. சுருக்கமாக சொன்னா கடனை பெற்று கடனை மக்களுக்கு வழங்குது. இங்கே கடன் வழங்குறதால பண அங்காடியிலும் மூலதன அங்காடியிலையும் தன்னுடைய பண பரிமாற்றத்தை செய்யுது. NBFI ஒரு வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் 2 வகைப்படும். 1 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்,
Next, financial institution. There are the two types. இங்கே stock exchange அப்புறம் other financial institution like finance companies, finance corporation, chit funds, building societies, issues of houses, investment trust and unit trust and insurance companies. இங்கே வங்கி அல்லாத நிறுவனமாக இருந்து பல நிறுவனங்களுக்கு கடன்களை வழங்கி நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு செயல்படுது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். In short, they are institutions which undertake borrowing and lending. They operate in both the money and the capital markets. Classifications of NBFI. First one is stock exchange. Next, other financial institution. Stock exchange, for the example, BSE Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. Other financial institution, finance company, building societies, finance corporation, chit funds, issue house, trust and unit trust and insurance companies. Non-banking financial institution la, for example, GICRE, General Insurance Corporation and Reinsurance Corporation of India and life insurance and UTI Mutual Fund. It is one of the leading company in India, UTI. Investment la all types of mutual fund in India, that is the UTI Mutual Fund. These are the non-banking financial institution.